Hi students, welcome to another video of Smartly Learn. In this video, let's see how to solve the 22nd question in exercise 7.3. Integrate 1 divided by cos of x minus a into cos of x minus b. So, அவ்வளோ பெரிய function இருக்கு. First அதை எழுதிக்கலாம். 1 divided by cos of x minus a into cos of x minus b dx. So, இந்த functionக்கு first numerator and denominator we are actually going to multiply with sine of a minus b. So, sine of a minus b, both numerator and denominator நான் multiply பண்றேன். So, essentially என்னோட fraction கொஞ்சம் கூட மாறாது. So, this into cos of x minus a into cos of x minus b. இதுக்கு மொத்தமும் dx. இப்போ a minus bங்கிறது a and b ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட்ஸ் தான். So sin of a minus bங்கிறதே ஒரு கான்ஸ்டன்ட். So denominatorல இருக்கிற sin of a minus b மட்டும் நான் integration fraction வந்து வெளியில எடுத்துட்டேன். Integral of, இப்ப numeratorல என்ன இருக்கு? Sin of a minus b divided by இந்த cos of x minus a into cos of x minus b dx இப்படியே இருக்கு. இப்போ இந்த நியூமரேட்டர்ல இருக்கிற sin of a minus b மட்டும் நான் எப்படி பிரிக்கிறேன்னு பார்த்துக்கலாம். So the rest all is the same. So இதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம். Integral of sin of இந்த a minus b கூட நான் plus x minus x ஆட் பண்ணிக்கிறேன். Divided by denominatorல நம்ம இன்னும் எதுவுமே பண்ணல. So இதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம். x minus a into cos of x minus b dx. So, இப்போ this is 1 divided by sin of a minus b into இதை எப்படி பிரிக்கிறோம் பாருங்க. எனக்கு இங்க x minus a வரணும். So, அதே மாதிரி எனக்கு அங்க x minus b க்கு வேணும். So, அதுக்கு correlated நான் இதை பிரிக்கிறேன். So, this is sin of x minus b நான் அப்படியே retain பண்ணிக்கிறேன். Plus a minus x ன்னு வச்சிருக்கேன். இந்த a minus x இந்த x minus b நான் combine பண்றேன். Divided by இதெல்லாம் இன்னும் இந்த sign குள்ளே இருக்கு, மறந்துடாதீங்க. Divided by cos of x minus a cos of x minus b dx. இப்போ இது பார்க்கிறதுக்கு sin of a plus b இருக்கு, பட் எனக்கு இன்னும் இந்த x minus a வரல. ஸோ ஒரு மைனஸ் சைனை எடுத்துட்டு இதை நான் திரும்ப இன்னும் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் சைனை வெளில எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஏவை எனக்கு அங்கே கொண்டுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ 1 divided by sin of a minus b integral sin of x minus b minus of x minus a. இந்த மைனஸ் சைனை நம்ம வெளில எடுக்கிறோம். Divided by cos of x minus a cos of x minus b dx. இப்போ it is of the form sin of a minus b. So sin of a minus b formulaவை நம்ம apply பண்ண போறோம். So this is equal to 1 divided by sin of a minus b integral of, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க integration இன்னும் முடிக்கல, sin of a minus b is sin a cos b minus cos a sin b. So அதை இங்க apply பண்ணலாம். Sin of x minus b cos of x minus a minus of, first cos எழுதணும். So cos of x minus b sin of x minus a, இங்க என்ன எழுதிருக்கீங்களோ அதை ரிவர்ஸ் பண்றீங்க. Divided by cos of x minus a cos of x minus b dx. இப்போ இந்த whole integration ரெண்டு பாகமா நான் பிரிக்கணும். So this is 1 divided by sin of a minus b integral ரெண்டா எடுத்துக்கிறேன். So this is sin of x minus b cos of x minus a divided by cos of x minus a cos of x minus b minus இந்த பாட்டுக்கு வரும்போது cos of x minus b sin of x minus a, திரும்ப அதே denominator cos of x minus a cos of x minus b dx. இந்த whole thing நான் integration குள்ளேயே தான் இன்னும் வச்சிருக்கேன். இப்போ நம்ம common terms அடிச்சிடலாம்.
cos of x minus a இங்க இருக்கிற cos of x minus a எனக்கு போயிடும். இங்க இருக்கிற x minus b இங்க இருக்கிற cos of x minus b எனக்கு vanish ஆயிடும். So அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த fraction அப்படியே வெளியில இருந்தது. Integral of sin of x minus b divided by cos of x minus b. இங்க எனக்கு minus sin of x minus a divided by cos of x minus a. So இப்போ இது sin by cos னு ரெண்டு சைட்லயும் இருக்கா. So இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம tan னு எழுதலாம். So 1 divided by sin of a minus b integral of tan of x by b minus tan of x minus a dx. So tan theta க்கு டைரக்டா இன்டகிரேஷனுக்கு ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க. tan theta ஓட இன்டகிரேஷன் என்னது? It is equal to log of secant x. So plus log secant x னு வரணும், இல்ல minus log cos x னு வரும். So இதுல எப்படி எழுதினாலும் that is okay. This is equal to 1 divided by sin of a minus b. tan க்கு நம்ம இதை எப்படி அப்ளை பண்ண போறோம்? Integral of minus log, இது எனக்கு வந்து cos of x minus b னே வச்சுக்கிறேன். நான் secant யூஸ் பண்ணல, பட் நீங்க எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஒன்னா தான் இருக்கணும். So this is minus log of this. Minus of minus is plus log of cos of x minus a plus c. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நான் டிஃபரன்ஷியல் இன்டகிரேஷன் எல்லாமே முடிச்சாச்சு. இந்த உள்ள இந்த பிராக்கெட்ல இருக்கிற ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸை மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் ரீஆர்கனைஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு, எனக்கு வெளியில இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் அப்படியே ஃப்ராக்ஷன் அப்படியே இருக்கு, 1 divided by sin of a minus by. இது வந்து log a minus log b is log of a minus b. So cos of x minus a divided by cos of x minus b plus c. இதுல இந்த log இதுக்கு நான் bracket எடுக்கணும்ன்றது இல்ல. ஸோ இந்த இதை மொத்தமா அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். சப்போஸ் சீக்கண்டா இருந்தது அப்படின்னா நீங்க சீக்கண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிருந்தீங்க, tan x is log secant x அப்படின்னு நீங்க போட்டிருந்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இதுக்கான ஆன்சர் வரும். நீங்க எந்த ஸ்டைல்ல எழுதினாலும் தி ஆன்சர் இஸ் ரைட். புக் பேக்ல இது இருக்கிறதுனால நான் இதை இங்க ஹோல்ட் பண்ணிருக்கேன். In the next video, we will see how to solve the 23rd question in this exercise. Please extend your support to me by subscribing to my channel Smartly Learn. You can also reach out to me through my website www.smartlylearn.in for more practice worksheets. Thank you. See you in the next video. Bye.